देखो अज असी सारे जिन्ने मालवा बेल्ट के जिन्ने डिस्ट्रिक्ट आ सारे इत्थे चीफ एग्रीकल्चर अफसर साहबान को बुलाया और जो भी इस वेले मौके के काम चल रहे हैं उन्होंने रिव्यू करांगे और मुख्य तौर पर जिहड़ा लोकस के संबंधी की साडे प्रबंध है की होर करन दी लोड़ है की गैप है ये सारे असी अज आपस विच बह के विचारांगे और जो भी लोड़ हुई पहला ही सरकार वालों वैसे हर लोड़ पूरी की जा चुकी है, जो भी प्रबंध करने योग सन किए जा चुके हैं, पर फिर भी साडे असी सचेत हाँ भी तैयारी विच किसी भी किस्म का कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जे होर भी कोई बरीकी नाल विचारांगे, जे होर भी कोई किसी किस्म की लोड़ हुई तो असी वो पूरी करने के उपराले करांगे। सर पंजाब टिड्डी दल नूं लैके किन्ने क प्रबंध इस वे किए जा चुके हैं कि किस तरह की तैयारी ने तुहाडी इन्हां दी रखण लई? देखो सारे नालों जरूरी हुंदा सहयोग सारिਆਂ ਦਾ एक दूजे का, चाहे वो असी पब्लिक के सहयोग की गल करिए, जिन्ना चਿਰ पब्लिक का सहयोग पूरा नहीं होएगा उन्ना चਿਰ भी सानू जिहड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ है सहयोग सारे विभागों का, गवर्नमेंट मशीनरी जिहड़ी है वो सारी इकट्ठी होए। अगली आ गई जिहड़ी टैक्नीकल विभाग है इस पक्षों, जिद्दां खेतीबाड़ी महकमा है, हॉर्टीकल्चर महकमा है, KVK है, PAU दे सेंटर हैं, असी सारे इकट्ठे होइए तकनीकी पक्षों तो लोगों को जागरूक करन पक्षों, और जो जो इक्विपमेंट चाहे वो PAU कोल होण, चाहे वो बागवानी विभाग कोल होण, चाहे वो खेतीबाड़ी विभाग कोल होण, उन्हां सारिਆਂ ਦੀ एक कोआर्डीनेशन कमेटी टाइप बना के और हर वेले वो इस स्थिति च रख सकीए उन्होंने भी वो किसी वेले भी लोड़ पैण ते उपलब्ध कराए जा सकन। ये तो इलावा पब्लिक कोल किहड़े पावर स्प्रेयर है जिन्हां दी असीं वरतों कर सकते हैं, उन्हां दा भी सहयोग लैण लई असीं उन्हां दीयां भी लिस्टां उन्होंने भी पहले ही अगाऊ जिहड़े है उन्होंने दस्सण दी लोड़ है, दस्सिया जाना है या दस्सिया गया भी है हुण तक कि तुसीं भी तुहाडी भी जिहड़ी इस चीज़ की लोड़ सानूं पै सकदी है। और ये तो इलावा बाकी होर जिद्दां फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां कई बारी आके जिसले लोकस दा पहला एक हुंदा है, इहदी स्टेज हुंदी है जिसले कितों भी सवार पाउंदा तो पहले ये आके ना दरख्तां ते बहिंदा, कोशिश होती है, प्रैफरेंस होती है दरख्तां ते बहण दी, और वो कोई इकट्ठा जिसले दरख्तां ते बहिंदा तो साडी कोशिश होती है कि दूसरे दिन इन्होंने उत्थों जिसले मूव करना वो तो पहले असी उत्थे दरख्तां ते बैठे नूं इन्हूं खत्म कर दईए। उहदे लई सानूं फिर फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां दी भी लोड़ पैंदी है, क्योंकि काफ़ी दरख्त उच्चे हुंदे कई बार। सो इन्हां सारिਆਂ प्रबंधां नूं जिहड़ा असीं करन पक्षों की कीते है, फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां दे जिहड़े गड्डियां उन्हां दे नंबर जिहड़ा उन्हां नूं कंट्रोल करदा उन्हां दे नंबर साडे कोल उपलब्ध हन कि नहीं हन, जे नहीं हन तो उन्हां दे नंबर लै लईए, नंबर लैके असीं ताकि उन्हां ते नाल दी नाल ही एक्शन च आ सकीए। ये है भी असीं इमीजिएट एक्शन च आ सकीए, असीं उस पक्ष नूं जिहड़ा मजबूत कर रहे हैं। तो किहड़े इलाके प्रभावित होण दा अंदाजा लगदा पंजाब दे विच? देखो जिसले कोई भी सवारम होंदा पहले जिसले आउणा उन्हें तो क्योंकि जिहड़ी स्थिति है कि एग लेइंग तो मोस्टली जिथे बड़े रेतले एरिए उत्थों होती है, उत्थों हो के जिसले दी पहली जिसले फ्लाइट है ਜਾਂ जिसले इन्हें आउणा है तो करीब यही हुंदा 150-200 किलोमीटर तक ये मूव करता है करके तो फिर आके जिद्दां मैं पहले दस हटिया फिर पहले प्रैफरेंस होंदी है पिया के बच्चे दरख्तां ते बह जाना, तो वो किहड़ी जगह तो मूव करता सपोज करो कि असी एक्सपैक्ट तो नहीं करते, क्योंकि साडी भारत सरकार बड़ी जागरूक है, उन्हां दीयां टीमां लगातार जिहड़ियां इहदे कंट्रोल च लगियां होईयां न, एक पूरा नैटवर्क उन्होंने पूरा अपनी जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरियां गड्डियां पूरे व्हीकल पूरी टीम जी डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार इनू कंट्रोल करने लगे हुई है। फिर भी कोई सवारम छोटा किते एगलिंग कर बैठा होया होवे उत्थों फ्लाई कर जे, उत्थों उड़ पे या उत्थों निकल जे, फिर वो मूव करे फिर ही साडे पंजाब च आ सकदा। ते कित्थे आ सकदा इहदे बारे असीं जिहड़ी पक्ष हुंदा ये दूसरा पक्ष हुंदा भी हवा की डायरैक्शन
ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ CS ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਏ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਡਾਨ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਅੰਦਰੇ ਕੋਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੁਛ ਦੁਰੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪਨਗਰ ਔਰ ਬਰੇਕਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਿਛਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, TV 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੱਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਬਲਾਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤੱਤਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, TV ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਨੇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਵੀਰੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 5-6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਸਟ ਜਾਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜ 'ਚ।